तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्दश परिच्छेद दक्षिणेश्वर मंदिर रे गुरुरूपी श्रीरामकृष्ण भक्त मानक संगरे समाधि मंदिर रे ईश्वर दर्शन और ठाकुरंकर परमहंस अवस्था। ठाकुर श्रीरामकृष्ण तांको घरर दक्षिण पूर्व बारंडारे राखाल लाटू हरीश प्रभृति भक्त मानक संगरे बसिछंती। समय सकाळ 9टा हेब। रविवार मार्गशीर कृष्णपक्ष नवमी तिथि 23 डिसेम्बर 1883 ख्रीष्टाब्द। मणिंगर गुरुगृह बासर आज दशम दिवस। श्रीयुक्त मनमोहन कन्नगरु सकाळ बेला आसिछंती। ठाकुरंकु दर्शन करी अकियत्क्षण विश्राम करी पुणी कलिकता फेरीजिबे। हाजरा मध्य ठाकुरंक पाखरे बसिछंती। नीलकंठंक ग्रामर जड़े वैष्णव ठाकुरंकु गीत शुणाउथिले। वैष्णव प्रथमे नीलकंठंकर गीत गाइले। श्री गौरांग सुंदर नव नटवर तपत कांचन देहे करे स्वरूप विभिन्न लुचाई जे चिन्ह अवतीर्ण नदियारे। परवर्ती गीतटी मानस पूजा संबंध में श्रीरामकृष्ण हाजरांक प्रति। ए गीत अर्थात मानस पूजा गीत किपरि लागिला? हाजरा ए साधकर नुहे ज्ञान दीप ज्ञान प्रतिमा। श्रीरामकृष्ण कहते मते सेपरी भल लगिला नहीं। आगर सब गीत ठीक ठीक। पंचवटी रे लंगुड़ी पाखरे मु गीत गाई। जीव साज समरे रणवेशे काल प्रवेशे तोर घरे। आउ गोटे गीत दशकार नुहे गमा मु सखात सलिड़े बुड़ी मरे श्यामा। लंगुड़ी एते ज्ञानी अर्थ न बुझी मध्य कांदिबाकु लागिले। ए सबु गीतरे किपरि ठीक ठीक कथा। भाव श्रीकांत नरकांतकारी रे नितांत कृतांत भयांत हेबु। पद्मलोचन मो सम्मुखरु रामप्रसादंक गीत शुणी कांदिबाकु लागिला। देख से एते बड़ पंडित। ठाकुर श्रीरामकृष्ण अविशिष्टा अद्वैतवाद। आहार परे ठाकुर टिके विश्राम करुछंती। तले मणि बसिछंती। नहबत्र मांगलिक बाजणा शुणी शुणी ठाकुरे आनंद लाभ करुछंती। श्रवण परे मणि को बुझाउछंती ब्रह्म ही जीवजगत होइछंती। श्रीरामकृष्ण मणि प्रति कहउछंती केही कहंती अमुक स्थान रे हरिनाम नाही। कहिबा मात्र देखिली से ही सबु जीव होइछंती। जेपरि असंख्य जलर स्फटक जलर बिंब। आउ देखुछि जेपरि असंख्य पानी फटका। से देशरू अर्थात कामारपुकुरु वर्धमान आसु आसु थरे दौड़ी पड़ियाड़ू गली। भाविली देखिबी एठारे जीव माने किपरि खाती और रहंती। जाई देखिली पड़ियारे पिंपुड़ी जाउछंती। सबु स्थान ही चैतन्यमय। हाजरा घरे प्रवेश करी तले बसिले। श्रीरामकृष्ण कहउछंती भिन्न भिन्न फूल पाखुड़ा थाक थाक ता मध्य देखुची छोट बिंब बड़ बिंब। ए सबु ईश्वरीय रूप दर्शन कथा कहू कहू ठाकुरे समाधिस्थ होइछंती। कहउछंती मु होइछि मु आसिछि। एई कथा कहिबा संगे संगे एका बेलके समाधिस्थ हेले। समस्त स्थिर। अनेक क्षण संभोग परे बाहरर टिके हस आसुछि। एथर बालक परी हसुछंती। हसी हसी घर मध्यरे पदचारण करुछंती। अद्भुत दर्शन परे चक्षुरु जेपरि आनंद ज्योति बाहरे सेपरि ठाकुरंक चक्षुर भाव होइछि। मुखरे हास्य शून्य दृष्टि। ठाकुरे पदचारण करू करू कहउछंती बटवृक्ष तले परमहंस देखिली। एहीपरि हसी हसी चालुथिले। सेहीपरि कौन मोर हेला। एहीपरि पदचारण परे ठाकुरे छोट खट उपर जाई बसिछंती और जगन्माता सहित कथा कहउछंती। ठाकुरे कहउछंती जहा हो मु जानिबाकु चाहे नाही। माँ तुम पाद पद्मरे जेपरि
ସୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ରହେ। ମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୋଭ ବାସନା ଗଲେ ହିଁ ଏ ଅବସ୍ଥା। ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ପୂଜା ଉଠାଇ ଦେଇଛ, ସବୁ ବାସନା ଯେପରି ନ ଯାଏ। ମା ପରମହଂସ ତ ବାଳକ, ବାଳକର ମା କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ? ତେଣୁ ତୁମେ ମା, ମୁଁ ସନ୍ତାନ। ମାଆର ସନ୍ତାନ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିପରି ରହିବ? ଠାକୁରେ ଏପରି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପାଷାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରଳିଯିବ। ଆହୁରି ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା କେବଳ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ। ଛି ଛି, ଯେତେ କ୍ଷଣ ମୁଁ ରଖିଛ ସେତେ କ୍ଷଣ ତୁମେ। ପରମହଂସ ତ ବାଳକ, ବାଳକର ମା କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ? ମଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ ଅହେତୁକ କୃପାସିନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚେତନା ପାଇଁ ଆଉ ଜୀବଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁ ରୂପୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ପରମହଂସ ଅବସ୍ଥା। ମଣି ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ କହନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ହୁଏ, ତାପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର କେବଳ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ସର୍ବଦା ହିଁ ବିହଳ। ହାଜରା ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଦେଖି ହାତ ଯୋଡ଼ି ମଝିରେ ମଝିରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହାଜରାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ? ତେବେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ ଯେପରି ଜଟିଳା କୁଟିଳା ଲୀଳା ପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟ। ମଣି ଏକାକୀ ଦେବାଳୟରେ ନିର୍ଜନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କାହିଁକି କହିଲେ କ୍ଷୋଭ ବାସନା ଗଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥା? ଏହି ଗୁରୁରୂପୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଠାକୁରେ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କୋଟି ଅବତାର ଆଦି ନହେଲେ ଜଡ଼ ସମାଧିରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରୁ କେହି ଅବତରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁହ୍ୟ କଥା। ପରଦିନ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଝାଉଁ ଗଛ ତଳେ ମଣିଙ୍କ ସହିତ ଏକାକୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ସକାଳ 8ଟା ହେବ। ସୋମବାର, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି 24 ଡିସେମ୍ବର 1883 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଆଜି ମଣିଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏକାଦଶ ଦିବସ। ଶୀତକାଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ହେବ ଉଇଁଛନ୍ତି। ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଓ ଝାଉଁ ଗଛର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗଙ୍ଗା ବହିଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ବାହିନୀ ଜୁଆର ଆସିଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୃକ୍ଷଲତା। ଅନତି ଦୂରେ ସାଧନାର ସ୍ଥାନ ସେହି ବିଲବୃକ୍ଷ ମୂଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠାକୁର ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମଣି ଉତ୍ତରାସ୍ଥ ହୋଇ ବିନୀତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଓ ହଂସ ପୋଖରୀ। ଶୀତକାଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ଜଗତ ଯେପରି ହସୁଛି। ଠାକୁରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନିରାକାର ସତ୍ୟ, ସାକାର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଲଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ କିପରି? ଯେପରି ଅନନ୍ତ ସାଗର। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିମ୍ନରେ ବାମରେ ଡାହାଣରେ ସର୍ବତ୍ର ଜଳ। କାରଣ ସଲିଳ। ଜଳ ସ୍ଥିର, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତରଙ୍ଗ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଚାର କରୁ କରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତାହା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେପରି କର୍ପୂର ଜଳାଇଲେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଟିକିଏ ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ୟ ମନର ଅତୀତ। ଲୁଣର ପିତୁଳା ସମୁଦ୍ର ମାପିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆସି ଆଉ ଖବର ଦେଲା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରରେ ମିଳେଇଗଲା। ଋଷିମାନେ ରାମଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ରାମ, ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଦି ତୁମକୁ ଅବତାର କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତାହା କହିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରୁ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ରାମ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଟିକିଏ ହସି ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଗଲେ। ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଦୁଇ ହିଁ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା। ଯେପରି କହିଥିଲି,
ଛାତ ଆଉ ସିଡ଼ି, ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା, ଦେବଲୀଳା, ନରଲୀଳା, ଜଗତ ଲୀଳା। ନରଲୀଳାରେ ଅବତାର। ନରଲୀଳା କିପରି ଜାଣ? ଯେପରି ଛାତର ଜଳ ନଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ନଳ ଭିତର ଦେଇ ଆସୁଛି। କେବଳ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଦି 12 ଜଣ ଋଷି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅବତାର ବୋଲି ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ଅବତାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଅବତାର? ଶ୍ରୀମୁଖ କଥିତ ଚରିତାମୃତ, ଖୁଦିରାମଙ୍କର ଗୟାଧାମରେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଠାକୁରଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍କର ମାଙ୍କ ପୂଜା, ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ମଥୁରଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ, ଫୁଲୁଇ ଶ୍ୟାମ ବଜାରରେ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଆଦେଶ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅବତାର ହୋଇ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ତୁମକୁ କିପରି ବୋଧ ହୁଏ? ମୋର ବାପା ଗୟା ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ରଘୁବୀର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବି। ବାପା ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମର କିପରି ସେବା କରିବି? ରଘୁବୀର କହିଲେ, ସେ ସବୁ ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ହୃଦୟର ମା, ମୋ ପାଦ ପୂଜା ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଦ ଦେଇ ମା କହିଲେ, ତୋର କାଶୀରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ମଥୁର ବାବୁ କହିଲେ, ବାବା, ତୁମ ଭିତରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଦେହଟା କେବଳ ଖୋଳ ମାତ୍ର। ଯେପରି ବାହାରେ କଖାରୁର ଆକାର, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଶସ ମଞ୍ଜି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଦେଖିଲି ଯେପରି ଅଢ଼ଣା ଦେଇ କିଏ ଚାଲିଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବରଗଛ ତଳେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଦେଖିଥିଲି। ତା ଭିତରେ ଯେପରି ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି। ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଭାବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। କାମାରପୁକୁରରେ, ଶ୍ୟାମ ବଜାରରେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଗଛ ଉପରେ, ପାଚେରୀ ଉପରେ ଲୋକ, ଦିନ ରାତି ପାଖରେ ଲୋକ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ା ଯିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କହିଲି, ମା, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ। ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉନାହିଁ। ସହାସ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦିଏ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଆଉ ସହଜରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ? ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ତୁମର ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ଶୁଣି। ତୁମେ ସବୁ ଆପଣାର ଲୋକ, ଏକ ସତ୍ତା। ଯେପରି ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେପରି କଲମିଲତା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଟାଣିଲେ ସବୁଟା ଆସିଯାଏ। ପରସ୍ପର ସବୁ ଆତ୍ମୀୟ, ଯେପରି ଭାଇ ଭାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ରାଖାଲ, ହରିଶ ଫରିଶ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛ। ତେବେ କ'ଣ ଅଲଗା ବସା ହେବ? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିନାହଁ, ସେତେ ଦିନ ଭୁଲି ରହିଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ। ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୋତାପୁରୀଙ୍କ ଉପଦେଶ, ଗୁରୁ ରୂପୀ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଲଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଘ ଆଉ ଛେଳି ପଲର ଗପ କହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବାଘୁଣୀ ଛେଳି ପଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଜଣେ ବ୍ୟାଧ ଦୂରରୁ ଦେଖି ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ତା ପେଟରେ ଛୁଆ ଥିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରସବ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଛୁଆଟି ଛେଳିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ଛେଳିମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲା, ତାପରେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେବାରୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଛେଳିମାନଙ୍କ ପରି ମେ ମେ କରେ। କ୍ରମେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଘାସ ଖାଏ ଆଉ ମେ ମେ କରେ। କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଛେଳିମାନଙ୍କ ପରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ବାଘ ଛେଳି ପଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଦେଖିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଘାସ ଖାଉଛି, ଛେଳିମାନଙ୍କ ପରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ନ କରି ସେଇ ଘାସ ଖାଉଥିବା ବାଘକୁ ଧରିଲା। ସେ ମେ ମେ ଶବ୍ଦ କଲା ଆଉ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜଳାଧାର ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଏଇ ଜଳ ଭିତରେ ତୋର ମୁହଁ ଦେଖ। ମୋର ଯେପରି ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ, ତୋର ମଧ୍ୟ ସେପରି। ତାପରେ ତା ମୁହଁରେ କିଛି ମାଂସ ଗୁଞ୍ଜିଦେଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ
ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଟିକିଏ ଆସ୍ୱାଦ ପାଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ବାଘଟା କହିଲା, ତୁ ଛେଳିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଘାସ ଖାଉଥିଲୁ, ତୋତେ ଧିକ୍। ସେତେବେଳେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। ଘାସ ଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ନେଇ ରହିବା, ଛେଳିମାନଙ୍କ ପରି ମେ ମେ କରି ଡାକିବା ଆଉ ପଳାଇବା, ସାମାନ୍ୟ ଜୀବ ପରି ଆଚରଣ କରିବା। ବାଘ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ଯେ କି ଚୈତନ୍ୟ କରାଇଲେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆତ୍ମୀୟ ବୋଲି ଜାଣିବା, ନିଜର ଠିକ୍ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଠାକୁରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ନିସ୍ତବ୍ଧ। କେବଳ ଝାଉଁ ଗଛର ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ ଓ ଗଙ୍ଗାର କୁଳୁକୁଳୁ ଧ୍ୱନି। ସେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାର ହୋଇ ପଞ୍ଚବଟୀର ଭିତର ଦେଇ ନିଜର ଘର ଆଡ଼କୁ ମଣିଙ୍କ ସହିତ କଥା କହି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଣି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ପରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚବଟୀଠାରେ ଠାକୁରେ ଆସି ଯେଉଁଠାରେ ଡାଳଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଚୌତରାରେ ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ସାଧନାର ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ, କେତେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କେତେ କଥା ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଠାକୁରେ ଏଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ବଉଳ ବୃକ୍ଷ ବାଟ ଦେଇ নহବତ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମଣି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। নহବତ ପାଖକୁ ଆସି ହାଜିରାକୁ ଦେଖିଲେ। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଖାଅ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ଭାବ ଛାଡ଼। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଛୁଆଁଛୁଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କରିବ, ବେଶୀ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ଉପବେଶନ କଲେ। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।